નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી સંજય પ્રાથમિક માધ્યમિક શાળા કેશોદ, હું ડાભી સુધા, ધોરણ 9 हिंदी पाठ 11 एक यात्रा यह भी। इसके लेखक है रामदरस मिश्र। इसका जन्म सन 1924 में हुआ था। रामदरस मिश्र जी हिंदी साहित्य के प्रथम कोटि के साहित्यकार हैं। आपने कहानियाँ, काव्य एवं उपन्यास आदि क्षेत्रों में अपनी कलम चलाई है। आपको बहुचर्चित उपन्यास है जल टूटता हुआ और पानी के प्राचीर आपकी कविताओं के संग्रह है। बेरंग बेनाम चिट्ठियाँ, पक गई है धूप, झुलस कहाँ जा रहा है, आम के पत्ते आपके कहानी संग्रह है। खाली घर, बसंत का एक दिन, 61 कहानियाँ तथा मेरी प्रिय कहानियाँ, आम के पत्ते काव्य संग्रह को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। आपका हिंदी अकादमी के शिखर सम्मान एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के भारत भारती पुरस्कार से प्रतिष्ठित किया गया है। एक यात्रा यह भी कहानी में रिक्शा वाले से परिचित होने पर उसके जीवन में घटनाओं से नारी के प्रति उसका दृष्टिकोण देखकर तथा जीवन में उतारे गए कर्तव्य बोध से प्रेरणा प्राप्त होती है। स्त्री सम्मान, स्त्री सुरक्षा एवं आत्मीयता पूर्ण संबंधों को खूबी से प्रस्तुत किया गया है, जो अत्यंत प्रेरक है। तो हम पाठ की आगे पढ़ाई करें उससे पहले हम उसके कुछ शब्दार्थ है वो देख लेते हैं। यहाँ पर उसके कुछ शब्दार्थ और मुहावरे दिए गए हैं, जैसे कि यात्रा भीरू, यात्रा से डरने वाला, अंत क्षण मर्जी में आए ऐसा, निरंकुश, आश्वस्त એટલે કે આશ્વાસન અને તસલ્લી, વાંછિત ઈચ્છા અનુસાર, इंतजार प्रतीक्षा, वाट राह, अतिरिक्त उपरांत, छेड़ना उकसाना, खूशट अप्रिय, अधेड़ आघेट उम्र का प्रोट, हवालात जेल, अहम बात मुख्य बात, प्रीतिकर मन भावन, संवेदना पीड़ा, मसीहा देवदूत, उबारना बचाना से बाहर निकालना। कुछ मुहावरे दिए गए हैं। पाला पड़ना, संबंध जुड़ना, चुप्पी सी छा जाना, शांति छा जाना, असमंजस में पड़ जाना, द्विधा में पड़ना, क्या करूं क्या न करूं यह समझ में न आना, निभा होना, घर खर्च निकालना, उद्विग्न करना, पीड़ा देना। तो चलो अब हम इस पाठ को समझते हैं। तो मैं बहुत यात्रा भीरू हूँ। यात्रा पर निकलते समय डर बना होता है कि पता नहीं कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ेगा। सबसे बड़ी असहजता तो अनुभव होती है। अंट शंट किराया मांगने वाले ऑटो वालों से नए शहर में कैसे कैसे लोग मिलेंगे, यह चिंता भी बनी होती है। હવે લેખક છે એ મુસાફરીથી ખૂબ જ ડરવાવાળી વ્યક્તિ હતા અને જ્યારે મુસાફરી જવાનો સમય આવે તો તેને ખૂબ જ ડર લાગતો। ખબર નહીં કેવા કેવા માણસો સાથે સંબંધ જોડાશે। સૌથી મોટી વાત તો કેવો અનુભવ થાય છે, મરજી થાય એટલા રિક્ષા ભાડું છે એ રિક્ષાવાળા લઈ લેતા હોય છે। નવા શહેરમાં કેવા કેવા લોકો મળશે તેની चिंता થતી હતી। तो इस बार एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ गया। पत्नी साथ थी, इसलिए आश्रित बनी हुई थी। स्टेशन पर उतरते ही ऑटो वाले पीछे पड़ गए। हम चुपचाप आगे बढ़ते रहे। एक नवयुवक ऑटो वाला साथ लग गया। हम कुछ बोले बिना आगे बढ़ते रहे कि उसकी आवाज़ आई, बाबूजी आप आखिर कहाँ जाएंगे ही, और कोई ऑटो करेंगे ही तो फिर मेरा ऑटो क्यों नहीं। उसकी जिद और आवाज़ में कुछ ऐसा आकर्षण महसूस हुआ कि मैंने स्वीकृति दे दी। હવે તો આ વખતે ડૉક્ટરને મળવા ગ્વાલિયર જવાનું થયું લેખકને, અને એની પત્ની પણ સાથે હતી, એટલે આશ્વાસન છે થોડુંક બનેલું હતું કે પત્ની સાથે છે। અને સ્ટેશન પર ઉતરતાની સાથે જ રિક્ષાવાળા પાછળ પડી ગયા અને બોલાવ્યા નહોતા તો પણ
છે એ પાછળ પાછળ આવતા હતા અને એક નવયુવક ઓટો રિક્ષાવાળો હતો એ યુવાન તેની સાથે વાતો કરવા લાગે છે, રિક્ષામાં બેસવા માટે કહે છે, પણ લેખક કાંઈ બોલ્યા વગર આગળ નીકળી ગયા. તે નવયુવકનો અવાજ આવ્યો, બાબુજી, તમે અંતે ક્યાંક જવાના છો ને? કોઈ રિક્ષામાં જ જશો તો મારી રિક્ષામાં કેમ નહીં? એની જીદ અને અવાજ એટલો આકર્ષક હતો કે મેં રિક્ષામાં જવાની સંમતિ આપી દીધી. वह प्रेम भरी बातें करता रहा और हमें डॉक्टर के यहाँ पहुँचा दिया. उसके द्वारा बताए वांछित पैसे देकर डॉक्टर के घर की कॉलबेल बजाई. ज्ञात हुआ कि डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी है. ऑटो वाला बिना हमारे कहे हमारा इंतज़ार कर रहा था. हमें नई जगह पर पहुँचा दिया. मैंने पूछा, कितने पैसे दे दूँ? बाबूजी, जो इच्छा है दे दीजिए. वैसे डॉक्टर के घर से यहाँ तक का किराया तो अतिरिक्त हो गया ना. જો શું કહે છે, તે પ્રેમ અને લાગણીની વાતો કરતો કરતો રિક્ષા ચલાવતો હતો અને તે ડૉક્ટરને ત્યાં પહોંચાડી દે છે. તેના કહ્યા મુજબ પૈસા આપીને ડૉક્ટરને ઘરની છે ડોરબેલ વગાડી. ખબર પડી કે ડૉક્ટરે ક્લિનિકની જગ્યા બદલી નાખી. રિક્ષાવાળો યુવક અમારી રાહ જોવાનું કહ્યું ન હતું છતાં પણ અમારી રાહ જોઈ રહ્યો હતો. અમને નવી જગ્યાએ પહોંચાડી દીધા. મેં પૂછ્યું, કેટલા પૈસા આપી દઉં? બાબુજી, તમને જે ઈચ્છા થાય તે આપી દો. એમ પણ ડૉક્ટરના ઘરની અહીંયા સુધીનું ભાડું તો વધારે જ નહીં. उसके बाद हम आगे देखते हैं. उसने पूछा, बाबूजी, यहाँ से कहाँ जाएंगे? मैंने होटल का नाम बता दिया और कहा, भाई तुम जाओ, यहाँ देर लग सकती है. वह कुछ बोला नहीं. हम डॉक्टर के पास चले गए. घंटा भर बाद निकले तो देखा वह वहीं खड़ा था. अब हमें महसूस होने लगा था कि यह ऑटो वाला कुछ और है. वह हमारे भीतर घर करता गया. होटल पर छोड़कर उसने पूछा, फिर कब आऊँ? यानी आप शहर में घूमेंगे फिरेंगे ना? आपके जहाँ जाना होगा ले चलूँगा. वैसे यहाँ कब तक है? कल शताब्दी से लौटेंगे तो आपको घुमाने के लिए कब आ जाऊँ? भाई आज तो थके हैं, आराम करेंगे, कल घूमेंगे. ठीक है बाबूजी, यह रहा मेरा मोबाइल नंबर. मुझे फ़ोन करके बुला लीजिएगा. और तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं. मोहन अच्छा नाम है. दूसरे दिन घूमने का कार्य शुरू हो गया. वह बहुत प्रेम से एक के बाद एक स्थान दिखाते गया. मुझे बाबूजी और पत्नी को अम्मा नाम से संबोधित करता रहा. घुमाकर होटल पर लौटे तो चाय पीने के लिए उसे भी कमरे में बुला लिया. वह बहुत संकोच के साथ आया. चाय पान के साथ हमारी पारिवारिक वार्ता शुरू हो गई. पत्नी ने पूछा, बेटे तुम ग्वालियर के हो? ચાલો હવે શું વાત થઈ છે તો કે બાબુજી, રિક્ષાવાળા યુવાને પૂછ્યું, બાબુજી અહીંથી ક્યાં જશો? મેં હોટલનું નામ કહ્યું અને બતાવ્યું. લેખક યુવાનને કહે છે, તમે જાઓ, અમારે અહીંયા વાર લાગશે. એટલે લેખક છે એ રિક્ષાવાળા યુવાનને કહે છે કે ભાઈ તમારે હવે જવું હોય તો જાઓ, અમારે તો અહીંયા વાર લાગશે. યુવાને કશું બોલતો નથી. અમે ડૉક્ટરની પાસે ચાલ્યા ગયા. કલાક પછી ત્યાંથી નીકળ્યા તો જોયું તે યુવાન રિક્ષાવાળો ત્યાં જ ઊભો હતો. અમને કંઈક અલગ લાગણી થઈ ગઈ કે આ રિક્ષાવાળાના વિચારો કંઈક અલગ જ છે. તે અમારા મનમાં આવતો ગયો. એટલે કે એના મનમાં છે એ લેખકને આપોઆપ એના પ્રત્યે ખેંચાવા લાગ્યો, પ્રેમ થવા લાગ્યો. હોટલ પર અમને મૂકી ગયો અને પછી પૂછ્યું કે ફરીથી ક્યારે આવવું? એટલે તમે શહેરમાં હરશો ફરશો ને? તમારે જ્યાં જવું હશે ત્યાં લઈ જઈશ. એમ પણ અહીંયા કેટલો સમય તમે રોકાવાના છો? કાલે શતાબ્દી આવશે. તમને ફરવા માટે લઈ જવા. ક્યારે આવું? ભાઈ આજ તો થાકી ગયા, આરામ કરીશું, કાલે ફરશું. જેવી તમારી ઈચ્છા બાબુજી. આ રહ્યો મારો મોબાઈલ નંબર, મને ફોન કરીને બોલાવી લેજો. અરે તમે તમારું નામ તો કહ્યું જ નહીં. મોહન સારું નામ છે. બીજા દિવસે ફરવાનું કાર્ય શરૂ થયું. તે ખૂબ જ પ્રેમથી એક પછી એક બધા સ્થળો અમને બતાવવા લાગ્યું. મોહન મને બાબુજી અને મારી પત્નીને અમ્મા કહીને બોલાવતો હતો. ફરીને પાછા હોટલે આવ્યા. ત્યાં ચા પીવા મોહનને પણ પાછો બોલાવ્યો. તે ખૂબ જ સંકોચ સાથે આવ્યો. ચા પાણી સાથે અમારી જીવનની વાતો શરૂ થઈ.
पत्नी ने पूछा, दीकरा तू ग्वालियर नो छे? अब हम आगे देखते हैं। नहीं अम्मा, मैं मूलतः आगरा का हूँ, यहाँ आना पड़ गया। हमें लगा कि वह यह कहते कहते कुछ घर आया, इसीलिए चुप रहे। लेकिन वह स्वयं बोलने लगा, आगरा में अपना घर है, माता पिता तो बचपन में ही गुजर गए। बड़े भाई ने मेरी परवरिश की, भाई वकील है, मैं भी बीए पास हूँ। कोई नौकरी खोज रहा था कि एक चुप्पी सी छा गई। हमें लगा कि इसके साथ कोई अवांछित घटना घटी है। उसे छेड़ा नहीं, किंतु उसने फिर कहना शुरू किया, मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। एक दिन भटक कर लौट रहा था कि रास्ते में एक परिचित लड़की मिल गई। बदहवास એટલે કે વિકલ सी घिघियाती हुई बोली। घिघियाती हुई का मतलब होता है करुण स्वर में प्रार्थना करना। मोहन मुझे बचा लो। जो શું કહે છે? નહીં અમ્મા, હું મૂળ તો આગ્રાનો છું, અહીંયા આવવાનો થયો। અમને તો તેની વાતો કરતા કરતા તેની આંખ ભરાઈ આવી, એટલે મોહનના આંખમાં પાણી આવી ગયા, એટલે એ કશું ન બોલ્યો। પરંતુ મોહન પોતે થોડી વાર પછી છે બોલવા લાગ્યો। આગ્રામાં અમારું ઘર છે, માતા પિતા બાળપણમાં જ ગુજરી ગયા। મોટા ભાઈએ મને મોટો કર્યો। મોટા ભાઈ વકીલ છે, હું પણ બીએ પાસ છું। કોઈ નોકરીની તલાશ માટે અહીંયા આવ્યો હતો। બધા ખામોશ થઈ ગયા। અમને લાગ્યું કે મોહન સાથે કંઈક ઘટના બની હોય। લેખક અને લેખકની પત્નીને છે એવું લાગ્યું કે મોહન સાથે છે કંઈક ઘટના બની હોવી જોઈએ। બધા ખામોશ થઈ ગયા। અમને લાગ્યું કે મોહન સાથે કંઈક ઘટના બની હોય, પણ અમને તેને કશું પૂછ્યું નહીં, પરંતુ તેણે જ ફરીથી બધું કહેવાનું શરૂ કરી દીધું। હું નોકરી મેળવવા આમ તેમ ભટકી રહ્યો હતો। એક દિવસ ભટકીને આવી રહ્યો હતો ત્યારે એક રસ્તામાં પરિચિત છોકરી મળી ગઈ અને કરુણ સ્વરમાં કહેવા લાગી, મોહન મને બચાવી ले। એવા અવાજ સાથે છે એ રાડો પાડી અને મને બોલાવતી હતી। क्यों, क्या हुआ? मेरे माँ बाप एक अधेड़ के हाथ मुझे बेच रहे हैं। मैं कुएं में गिरकर जान दे दूंगी, किंतु उस खुशक अधेड़ के साथ नहीं जाऊंगी। मैं बहुत असमंजस मतलब होता है दुविधा में पड़ गया। क्या करूं? कर भी क्या सकता हूँ। मुझे लगा कि स्टेशन चलना चाहिए। वहाँ उसे ले गया और थानेदार से हकीकत बयान की। वे कुछ देर सोचते रहे कि क्या किया जा सकता है। थानेदार साहब बोले, इसकी FIR लिखकर इसके माँ बाप को हवालात में बंद कर देता, लेकिन फिलहाल चिंता इस लड़की की है कि आखिर इसके लिए क्या किया जाए। केम शू थयुं? मारा माता पिता एक वृद्धना हाथमां मने वेची रह्या छे। हूँ कूवामां पड़ीने जीव आपी दईश, परंतु ते वृद्ध साथे तो नहीं ज जाऊं। हूँ मोटी दुविधामां विचारमां पड़ी गयो। शू करवुं हवे? करी पण शू शकું? મને ડર लाग्यो। પોલીસ સ્ટેશને જવું જોઈએ। તે ત્યાં પોલીસ સ્ટેશને લઈ ગયું અને સાચું હતું, એ જે કંઈ પણ બન્યું હતું એ સાચી વાત છે। એ થાનેદાર સાહેબ એટલે પોલીસને વાત કરી દીધી। થોડી વાર બાદ વિચારવા લાગ્યા કે હવે શું કરવું જોઈએ। થાનેદાર સાહેબે કહ્યું કે આની FIR લખી અને આ છોકરીના માતા પિતાને જેલમાં બંધ કરી દો, પણ અત્યારે ચિંતા આ છોકરીની છે, પરંતુ આ છોકરી માટે શું કરીએ એવો પોલીસને પણ વિચાર આવે છે કે અત્યારે તો આને આપણે છે એ પાછી એને ઘરે પણ ના મોકલી શકાય। ઘરે મોકલીએ તો પાછા એના મા બાપ કદાચ એને વેચી નાખે તો એ પણ એક મોટી સમસ્યા થશે। એટલે લેખક છે એ વિચારમાં પડી જાય છે કે હવે આપણે આમાં કરવું શું છે। तो હવે આપણે આગળ જોઈએ। एक छोटी सी चुप्पी के बाद एकाएक बोले, तुम्हारी शादी हो गई? मैंने न में सिर हिलाया। तो बोले, तुम इससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं तो इस आकस्मिक प्रस्ताव से चकरा गया, किंतु कुछ पल बाद लगा कि इसमें बुराई क्या है। मैंने कहा, सर इससे तो पूछ लीजिए। थानेदार ने उससे पूछा, उससे मतलब उस लड़की से पूछा। उसने स्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। लेकिन क्या मोहन बाबूजी? लेकिन यह कि भाभी अपनी बहन से मेरी शादी कराना चाहती रही। बात तय हो चुकी थी।
बाबूजी, मैंने सोचा भाभी जी की बहन से तो कोई भी अच्छा आदमी शादी कर लेगा, वहाँ कोई संकट नहीं है, लेकिन इस लड़की की तो जिंदगी खतरे में है। लड़की सुंदर भी है, परिचित भी, और सबसे अहम बात यह कि वह संकट में है। इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और मानवीय भी, लेकिन हाँ, अब समस्या यह कि विवाह एकदम तो न हो जाएगा। यदि लड़की घर गई तो फिर वहीं बेच दी जाने का संकट। मैं साथ ले जाऊं तो भैया भाभी तो नाराज होंगे ही। इसके माँ बाप मेरे ऊपर लड़की भगाने का केस कर देंगे। जब मैंने थानेदार के सामने यह समस्या रखी तो वे बोले, कुछ दिन के लिए इसे नारी निकेतन में रखवा देता हूँ। लड़की से माँ बाप के खिलाफ शिकायत लिखवा कर रख लेता हूँ। जो હવે શું થાય છે એની વચ્ચે કે લેખક એને બધી વાત મોહનની સાંભળે છે અને એક છોકરી જે કેવી પરિસ્થિતિની અંદર છે કે એના લગ્ન છે એક વૃદ્ધ, પોતે નાની ઉંમર છે, એના લગ્ન એક વૃદ્ધ સાથે કરી નાખે છે કે જે પૈસા માટે થઈને એના મા બાપ એને વેચી નાખે છે, તો એ છોકરી ના પાડે છે કે ભાઈ હું લગ્ન તો આવા વ્યક્તિ સાથે નહીં જ કરું, આના કરતાં મરી જવું સારું. એટલે પછી શું થાય છે તો કે થોડી વારમાં એકદમ શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ થઈ ગયું અને ત્યાં સાહેબ બોલ્યા, મોહનને કહ્યું કે તારા લગ્ન થઈ ગયા? મેં કહ્યું ના. મોહને કહ્યું કે ના, મારા લગ્ન નથી થયા. તો બોલ્યા, તું આ છોકરી સાથે લગ્ન કેમ નથી કરી લેતો? થાનેદાર સાહેબ મોહનને કહે છે કે તો તું આ છોકરી સાથે લગ્ન કેમ નથી કરી લેતો? હું તો આ અચાનક લગ્નના પ્રસ્તાવથી ગભરાઈ ગયો. થોડી વાર પછી લાગ્યું કે એમાં ખરાબ શું છે. મોહને કહ્યું કે આ છોકરીને તો પૂછો. મોહન કહે છે, પેલા છોકરીને તો તમે પૂછી લ્યો કે મારી સાથે લગ્ન કરવા માગે છે કે નહીં. થાનેદાર સાહેબ છોકરીને પૂછ્યું તો છોકરીએ સંમતિ આપી દીધી કે હા, પરંતુ શું મોહન? બાબુજી, પરંતુ આ મારા ભાભી તેની બહેન સાથે મારા લગ્ન કરવા ઈચ્છે છે. વાત નક્કી થઈ ગઈ છે. પછી બાબુજી, મેં વિચાર્યું કે ભાભીની બહેન સાથે તો કોઈ પણ સારો માણસ લગ્ન કરી લેશે, પણ ત્યાં કોઈ મુસીબત ઊભી નહીં થાય. પરંતુ જો આ છોકરીની જિંદગીમાં છે એ તો ખતરો અને મુશ્કેલી જ છે. છોકરી સુંદર પણ છે, પરિચિત પણ, અને સૌથી મહત્ત્વની વાત એ હતી કે આ છોકરી અત્યારે મુશ્કેલીમાં છે, સંકટમાં છે, અને આ છોકરી સાથે લગ્ન કરવા એ યોગ્ય પણ છે અને માણસ તરીકેની મારી ફરજ પણ છે. પરંતુ હા, હવે સમસ્યા એ હતી કે લગ્ન એકદમ તરત ન થઈ જાય. કદાચ છોકરી ઘરે પાછી જશે તો ફરીથી વેચી નાખશે, એનો ભય છે. હું સાથે લઈ જઈશ તો ભાઈ ભાભી નાખુશ થશે. છોકરીના માતા પિતા મારી ઉપર છોકરી ભગાડી જવાનો કેસ કરી દેશે. જ્યારે મેં થાનેદાર સાહેબને સામે આ મુશ્કેલી રાખી તો તે બોલ્યા, થોડા દિવસ આ છોકરીને નારી નિકેતનમાં રહેવાની વ્યવસ્થા કરી દો. છોકરી પાસેથી તેના માતા પિતાની વિરુદ્ધ ફરિયાદ લખાવી લો. ચાલો હવે આગળ જોઈએ. 15 दिन बाद उन्होंने मंदिर में उससे मेरी शादी करवा दी. मैंने कहा, मोहन, ऐसे थानेदार कहाँ होते हैं? मुझे तो इस घटना पर विश्वास ही नहीं हो रहा है. लगता है कथा सुन रहा. आप सही कह रहे हैं बाबूजी, लेकिन यह थानेदार कवि भी है. कवि सम्मेलनों में कविताएं पढ़ता है और इसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती है. हाँ, तब ठीक है भाई, हर क्षेत्र में कोई ना कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है. हाँ, तब यह कि मेरे भाई भाभी मुझसे खफा हो गए और हमें घर से निकाल दिया. एक तो मैंने उनकी साली से शादी नहीं की. दूसरे जिस लड़की से की वह किसी और जाति की है. तो तुम लोग ग्वालियर आ गए? हाँ बाबूजी, आगरा में निबाह होना कठिन था. निबाह का मतलब होता है गुजारा, निर्वाह. पराये शहर में भले ही कोई अपनापन ना हो, किंतु यह परायापन अपनेपन से अच्छा है, न जो दिन रात अप्रीतिकर व्यवहार बनकर तन मन को उद्विग्न करता रहे. હવે 15 દિવસ પછી થાનેદાર સાહેબ એટલે કે પોલીસવાળા સાહેબ મોહન અને તે છોકરીના છે લગ્ન કરાવી દીધા. અને મેં કહ્યું કે મોહન, આવા થાનેદાર ક્યાં હોય? મને તો આ ઘટના ઉપર વિશ્વાસ નથી આવતો. લાગે છે કે કોઈ કથા સાંભળું છું. તમે સાચું જ કહો છો બાબુજી, પરંતુ આ થાનેદાર કવિ પણ છે. કવિ સંમેલનમાં કવિતાઓ વાંચે છે અને આ કવિની કવિતાઓ માણસની લાગણીથી ભરેલી હોય છે.
હા તો બરાબર છે ભાઈ, દરેક ક્ષેત્રમાં કોઈને કોઈ દેવદૂત, મસીહા એટલે દેવદૂત દેખાઈ જ જાય છે. હા, ત્યારે મારા ભાઈ ભાભી મારાથી નારાજ થઈ ગયા અને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા. એક તો મેં તેની સાડી સાથે લગ્ન ન કર્યા, અને બીજું એ કે મેં જે છોકરી સાથે લગ્ન કર્યા તે બીજી જ્ઞાતિની હતી. તો તમે લોકો ગ્વાલિયર આવી ગયા? હા બાબુજી, આગ્રામાં અમારું ઘર ચલાવવું મુશ્કેલ હતું. અજાણ્યા શહેરમાં ભલે કોઈ આપણું ન હોય, પરંતુ આ અજાણ્યું પણ જાણીતા કરતાં સારું છે. અને જે દિવસ રાત ખરાબ વ્યવહાર કરીને તન મનને ચિંતા કરાવે છે, એના કરતાં તો અહીંથી દૂર જતું રહેવું વધારે સારું. એટલે મોહન છે એ લગ્ન કરી અને એના ભાઈના ઘરે ગયો, તો એના ભાઈ ભાભી છે મોહનને ઉપર ગુસ્સે થાય છે, એનાથી નારાજ થાય છે કે ભાઈ તારે મારી સાડી સાથે લગ્ન કરવાના હતા અને તે બીજી જ્ઞાતિમાં લગ્ન કરી લીધા. હા, તેને ઘરમાંથી કાઢી મૂકે છે. એટલે એની પાસે છે કોઈ મા બાપ તો હતા નહીં, ભાઈ ભાભીનો સહારો હતો એ પણ છૂટી ગયો હતો. એટલે મોહનને ખૂબ લાગી આવ્યું હતું અને એ અંદરો અંદર છે ખૂબ જ દુઃખી થયા કરતો હતો. એટલે એને થયું કે ચાલો અહીંયા ભલે આપણે પૂરું થાય કે ન થાય, એટલે હું અહીંથી દૂર જતો રહું, પણ ત્યાં કમસે કમ મારા મનને થોડીક શાંતિ મળશે ને અહીંયા હું ભાભી ભેગો રહીશ તો મને વારંવાર છે મેણા ટોણા મારી પત્નીને અને મારે છે સાંભળવા પડશે, એના કરતાં હું અહીંથી જતો રહું તો મારે થોડીક મનને શાંતિ રહે. હવે આગળ, हाँ सही कह रहे हो, यहाँ कोई नौकरी तो रखी नहीं थी, बस ऑटो का दामन थाम लिया और उसी की सहारे चल रहा हूँ. वास्तव में तुम बहुत बड़े हो मोहन. बड़े बड़े लोग तो नारी हित में बड़े बड़े लेक्चर देते हैं, कविताएं लिखते रहते हैं, किंतु अपने व्यवहार में नहीं उतारते. लेकिन तुमने तो बहुत सहज भाव से एक लड़की की दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया और अपने जीवन के साथ उसे सम्मानपूर्वक लगा लिया. बाबूजी, इस कार्य से मुझे भी बहुत संतोष मिला. मैंने तो एक बार उसका उद्धार किया, किंतु वह तो प्रायः मुझे संकट से उबारती रहती है. मोहन की यह कहानी हम पर छा गई और वह हमारे मन में कितना बड़ा हो गया. गाड़ी का समय हो रहा था. मोहन हमें लेकर स्टेशन आ गया. उसे मैं 500 रुपये का नोट देने लगा. वह बोला, रहने दीजिए बाबूजी. अरे यह तुम्हारा पारिश्रमिक है, कोई दान थोड़ी ही दे रहा हूँ. बाबूजी, मैंने माँ बाप का प्यार तो नहीं पाया. कल से ही लग रहा है कि मुझे माँ बाप मिल गए हैं. इस सुख के आगे पैसे का तो कुछ भी मोल नहीं है. पैसे तो आप और लोगों से कमा ही लेता हूँ. जो હવે શું થાય છે કે ભાઈ મોહનને છે ઘરમાંથી એને કાઢી મૂકે છે અને મોહન છે એ પછી એના જે લેખક હતા અને પત્ની સાથે બધી વાતો કરે છે અને કહે છે કે હા સાચું કહે છે કે તો અહીંયા કંઈ તો કરતો હતો કે નહીં. પછી ઓટો રિક્ષા, ભાઈ નોકરી કે મને ક્યાંય મળી નહીં. પછી મેં શું કહ્યું તો કે ભાઈ મેં ઓટો રિક્ષા ચલાવવાનું નક્કી કરી લીધું કે નોકરી ક્યાંય મળતી નથી, ઘર તો મારે કઈ રીતે ચલાવવું. પછી મેં ઓટો રિક્ષા ચલાવવાનું છે નક્કી કરી લીધું અને એનાથી થોડુંક છે ઘર ચાલે છે, થોડા ઘણા પૈસા આવે એમાંથી થોડોક સહારો મળે છે અને ઘર પણ મારું ચાલે છે. હકીકતમાં મોહન તો ખૂબ જ મોટો વ્યક્તિ છે. મોટા મોટા માણસો તો સ્ત્રીઓના હિતમાં મોટા મોટા ભાષણ આપે છે, લેખો કવિતાઓ લખે છે, પરંતુ પોતાના વ્યવહારમાં નથી ઉતારતા. પરંતુ તે તો મોહનના સારા ભાવથી અને એ છોકરીને મુશ્કેલી પરિસ્થિતિમાંથી બચાવી અને સન્માનપૂર્વક તેની સાથે લગ્ન કર્યા. એ ખૂબ જ એક મહાન વ્યક્તિ, સારો વ્યક્તિ કહેવા કે તેની સાથે લગ્ન કર્યા અને એ છોકરીની છે તે જિંદગી બચાવી. બાબુજી, મને પણ આ કાર્ય કરવાથી ઘણો સંતોષ થયો. મારા મનને મેં તો એને એક જ વખત મદદ કરી, પણ તે છોકરી મારા પત્ની બન્યા પછી મને ઘણી બધી મુશ્કેલીઓમાંથી બચાવે છે. મોહનની આ વાર્તા અમારા પર છવાઈ ગઈ અને મોહન અમારા મનમાં ખૂબ જ મોટો વ્યક્તિ બની ગયો. ગાડીનો સમય થઈ રહ્યો હતો. મોહન અમને લઈને સ્ટેશન આવી ગયો. મોહનને હું 500 રૂપિયાની નોટ આપવા લાગ્યો. તે બોલ્યો, રહેવા દ્યો બાબુજી. અરે આ તો તારી મહેનતના પૈસા છે, કોઈ દાન થોડી આપી રહ્યો છું. લેખક કહે છે મોહનને, તને બાબુજી, મેં માતા પિતાનો પ્રેમ તો મને નથી મળ્યો. કાલથી જ લાગી રહ્યું છે કે મને માતા પિતાનો પ્રેમ મળી ગયો છે અને આ સુખની આગળ રૂપિયાનું કોઈ મૂલ્ય નથી. રૂપિયા પૈસા તો હું બીજા માણસો પાસેથી પણ કમાઈ લઈશ. એટલે જુઓ, એક મોહન પણ ખૂબ પ્રામાણિક વ્યક્તિ કહેવાય, ખૂબ સારો વ્યક્તિ કહેવાય કે જે છોકરીને છે એ લગ્ન તાત્કાલિક કરવા પડે એવી પરિસ્થિતિ હતી તેને સ્વીકારી લીધી કે હું આ છોકરી સાથે લગ્ન કરી લઉં અને એની જિંદગી છે એ સુધારું.
જો ન કર્યા હોત તો એ વૃદ્ધ વ્યક્તિ સાથે એના માતા પિતા લગ્ન કરી દે. અને બીજું કે પોતે પ્રામાણિક પણ હતો, એને માતા પિતાનો જો પ્રેમ મળ્યો છે તો એ પૈસાની લાલચ નથી રાખતો કે ભાઈ ચાલો લેખક પાસેથી પૈસાવાળા છે તો જ્યાદા બધા પૈસા લઈ લો. ચોખ્ખું કહે છે લેખકને કે ના, મને માતા પિતા જેવો પ્રેમ તમારી પાસેથી મળ્યો છે તો મારે પૈસા નથી જોતા, અને પૈસા તો બીજા પાસેથી પણ કમાઈ લઈશ. એટલે પછી એને લેખક છે એ સમજાવે છે કે ના, આ તો તારી મહેનતના પૈસા કહેવાય, મહેનતના પૈસા મારે ન રખાય, હું થોડો તને દાન આપું છું, તારી મહેનતનું છે એ તો તારે લેવું જ પડે. એટલે આપણે જોઈએ કે ભાઈ જો નીતિ અને પ્રામાણિકતા હોય જીવનમાં તો આપણું કોઈ પણ કાર્ય હોય તે ભગવાન કોઈને કોઈ સ્વરૂપની અંદર આવી અને પૂર્ણ કરતા જ હોય છે. એટલે ક્યારેય પણ ખોટું કોઈનું લેવું નહીં, મફતનું મળે તો પણ લેવું નહીં, આપણું હકનું જેટલું હોય એટલું જ આપણે લેવું જોઈએ. आगे, बेटे लेकिन मेरी भी तो सोचो, मैं बेटे का शोषण कैसे कर सकता हूँ, लेकिन यह तो बहुत है, इतना लूँगा तो आपका शोषण हो जाएगा। यह कहकर वो 500 से का नोट लेकर 300 वापस करने लगा। बोला, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी, हाँ जब भी ग्वालियर आइएगा मुझे बुला लीजिएगा, मेरा फ़ोन नंबर तो आपके पास है ही, लेकिन मेरी एक शर्त है। वो क्या बाबूजी? ये 500 रुपये चुपचाप तुम्हें लेने ही पड़ेंगे। उसने 300 रुपये अपनी जेब में रख लिए, जैसे कह रहा है कि कैसी शर्त आपने रख दी बाबूजी। कुछ क्षण बाद बोला, बाबूजी आपका फ़ोन नंबर तो मेरे फ़ोन पर आ ही गया है, कभी कभी फ़ोन करता रहूँ क्या? हाँ हाँ भाई, शौक से, मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं हूँ सत्यकेतु और पत्नी है कामना। और जब हम स्टेशन के अंदर जाने लगे तब वह आँखों में न जाने कितनी अपनापन लिए वह निहारता रहा। दीकरा, परंतु मारा विषे पण विचार कर, हूँ दीकराનું શોષણ કઈ રીતે કરી શકું? એટલે લેખક કહે છે કે દીકરા, તું અમને આટલું બધું હોટલમાં ફેરવો, અમારી ઘણી બધી મદદ કરી છે, તારા પૈસા હું કઈ રીતે રાખી શકું? તારા મહેનતના પૈસા મારાથી ન રખાય તો મેં તારું શોષણ કર્યું કહેવાય. પરંતુ આ તો વધારે છે, આટલા પૈસા લઈશ તો હું તમારું શોષણ કરીશ એવું મને લાગે છે. આ કહીને મોહન 500ની નોટ લઈ અને 300 રૂપિયા પાછા આપવા લાગ્યો. મોહન બોલ્યો, મને એટલો પણ અજાણ્યો ન કરો બાબુજી, हाँ જ્યારે પણ ગ્વાલિયર આવો ત્યારે મને બોલાવી લેજો, મારા ફોન નંબર તો તમારી પાસે છે જ ને, પરંતુ મારી એક શરત છે. તે શું બાબુજી? આ 500 રૂપિયા કાંઈ પણ બોલ્યા વગર લેવા જ પડશે. તેણે 300 રૂપિયા પોતાના ખિસ્સામાં રાખ્યા અને કહે છે, આ કેવી શરત રાખી દીધી બાબુજી? થોડી વાર પછી મોહન બોલ્યો, બાબુજી તમારા ફોન નંબર તો મારા ફોનમાં આવી ગયા છે, ક્યારેક ક્યારેક ફોન કરતો રહું છું. हाँ हाँ भाई, शौकथी, મને સારું લાગશે, તું મને ફોન કરજે, પરંતુ તમારું નામ તો પૂછ્યું જ નહીં. મારું નામ, એટલે લેખક પોતાનું નામ કહે છે. લેખકનું નામ હતું સત્યકેતુ અને લેખકના પત્નીનું નામ હતું કામના. અને જ્યારે અમે સ્ટેશનની અંદર જવા લાગ્યા ત્યારે મોહનની આંખમાં ઊંડી આત્મીયતાથી અમને જોઈ રહ્યો હતો. એટલે લેખક છે એ જ્યારે જઈ રહ્યા હતા ત્યારે મોહનની અંદર એક મા બાપ જેવો પ્રેમ જે મોહનને મળ્યો હતો અને એને આંખમાં પાણી આવી ગયા. એને એક તો ઘણા એના માતા પિતા તો નાનપણમાં જ મૃત્યુ પામ્યા હતા. એને માતા પિતા જેવો પ્રેમ ભાઈ તરફથી મળ્યો હતો, પણ એને લગ્ન કર્યા એટલે એને પણ એને તરછોડી દીધો. એટલે એને જે પ્રેમની હૂંફ હતી, જે લાગણી હતી, કોઈ પાસેથી મળતી નહીં. પણ લેખક અને લેખકના પત્ની પાસેથી જે એને પ્રેમ મળ્યો ને, એ પ્રેમ જોઈ અને એ ખૂબ જ ખુશ થઈ ગયો હતો કે આજે મને માતા પિતા જેવો પ્રેમ મળ્યો છે. પણ જ્યારે એ પાછા જતા રહ્યા સ્ટેશન પર, જ્યારે મોહન એને મૂકવા ગયો ત્યારે મોહનની આંખની અંદર એક માતા પિતાથી અલગ પડતો હોય એવા એને આંખની અંદર છે આંસુ આવી ગયા હતા. અને ખૂબ જ સરસ આ પાઠ હતો કે એક લાગણી છે કેવી છે એ આપણે આ પાઠની અંદર જોવા મળે કે એક રિક્ષા હાંકવાવાળો વ્યક્તિ અને એક લેખક, કેટલું સુંદર એની આત્મીયતા, એક માતા પિતાને દીકરા જેવો સંબંધ છે એને જોડાઈ ગયો હતો. તો આ સરસ પાઠ હતો. એટલે આ પાઠમાંથી આપણે એ શીખવાનું કે હંમેશા જ્યારે સ્ત્રીની વાત આવે ત્યારે આપણે સ્ત્રીને કંઈક મદદરૂપ થઈ શકીએ, કોઈ છોકરી માટે સારું કરી શકીએ એવું કાર્ય હંમેશા આપણે કરવાનું. વાતો તો બધા સારી સારી કરતા જ હોય કે સ્ત્રીઓ માટે આમ કરવું જોઈએ, છોકરીઓ માટે આમ કરવું જોઈએ, પણ ખરેખર જ્યારે કરી બતાવે ને ત્યારે એ છે આપણે સાચું માનવાનું. बराबर। હવે આપણે સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન પહેલો જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा? तो लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा। दूसरा प्रश्न, लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उनका इंतजार क्यों करने लगा?
इसका उत्तर है लेखक के न कहने पर भी ऑटो वाला उसका इंतजार करता रहा क्योंकि वह उन्हें होटल तक पहुंचाना चाहता था। तीसरा प्रश्न, लड़की ने मोहन को घिघियाते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है लड़की ने घिघियाते हुए मोहन से कहा, मुझे बचा लो। चौथा प्रश्न, मोहन लड़की से विवाह करने क्यों तैयार हो गया? लड़की सुंदर और परिचित थी, शादी न करे तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ने की संभावना थी, इसलिए मोहन उसे विवाह करने के लिए तैयार हो गया। पांचवा प्रश्न, थानेदार की क्या विशेषता थी? थानेदार की यह विशेषता थी कि वह कवि भी था और उसकी कविताएं मानवीय संवेदना से भरी होती थी। छठा प्रश्न, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से क्यों इनकार किया? मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार किया क्योंकि लेखक दंपति से मिला प्रेम उसके लिए पैसों से बढ़कर था। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। लेखक ने ऑटो वाले की बात को स्वीकृति क्यों दी? उसका उत्तर है लेखक ने ऑटो वाले की जिद और आवाज में एक प्रकार का आकर्षण महसूस किया, उससे प्रभावित होकर उन्होंने उसके रिक्शा में बैठने की स्वीकृति दी। दूसरा प्रश्न, मोहन की पारिवारिक स्थिति क्या थी? मोहन का घर आगरा में था। माँ बाप के गुजर जाने के बाद बड़े भाई ने उसकी परवरिश की थी। बड़ा भाई वकील था और शादीशुदा था। मोहन बीए पास करने के बाद नौकरी खोज रहा था। यह उसकी स्थिति थी। तीसरा प्रश्न, लड़की की किस बात के लिए तैयार नहीं थी? लड़की किस बात के लिए तैयार नहीं थी और क्यों? तो लड़की की माँ उससे एक अधेड़ के हाथ में बेच रहे थे। लड़की उस खूसट के साथ जाने को तैयार नहीं थी क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बर्बाद होने की संभावना थी। चौथा प्रश्न, लेखक मोहन को बहुत बड़ा क्यों बताते हैं? इसका उत्तर है बड़े बड़े लोग नारी हित की बातें करते हैं पर उन्हें व्यवहार में नहीं लाते। इसके बदले मोहन ने एक लड़की को पत्नी बनाकर उसे दुर्दशाग्रस्त होने से बचा लिया। उसी मानवतापूर्ण साहस के लिए लेखक उसे बहुत बड़ा बताते हैं। હવે એક પ્રશ્ન ત્રીજો, સવિસ્તાર उत्तर दीजिए। पहलू, लेखक यात्रा से क्यों डरते थे? इसका उत्तर है लेखक यात्रा प्रिय नहीं थे। यात्रा पर निकलते समय वे सोचते कि रास्ते में न जाने कैसे कैसे लोग मिलेंगे, नए शहर के लोगों का कैसा व्यवहार होगा। सबसे अधिक परेशानी उन्हें ऑटो वाले के बारे में सोचकर होती थी। नए शहर के ऑटो वाले मनमाना किराया मांगेंगे। इन्हीं कारणों से लेखक यात्रा से डरते थे। दूसरा प्रश्न, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। इसका उत्तर है मोहन बीए पास एक सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अधिक आत्मीय संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपनाकर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने पारिवारिक रिश्ते की बलि देने में भी संकोच नहीं करता। अपने इन्हीं गुणों के कारण मोहन लेखक की नजरों में बहुत ऊंचा उठ जाता है। निम्नलिखित विधान किसने किससे और क्यों कहा? एमा पहलू आवे छे, इससे विवाह करना प्रतिकर भी होगा और मानवीय भी। एनो जवाब आवशे यह विधान मोहन ने थानेदार से कहा क्योंकि लड़की सुंदर और परिचित थी। बीजू, भाई हर क्षेत्र में कोई न कोई मसीहा दिखाई पड़ ही जाता है। यह विधान लेखक ने मोहन से कहा है क्योंकि थानेदार ने लड़की की शादी कराने में मदद की थी। तीसरा, मुझे इतना पराया न कीजिए बाबूजी। यह विधान मोहन ने बाबूजी से कहा है क्योंकि वे मोहन को आग्रह कर पारिश्रमिक दे रहे थे। त्यार पछी आपणे प्रश्न जोईए पांचमो, सही शब्द चुनकर योग्य उत्तर दीजिए। जो तमारी पासे पेन्सिल के पेन होय तो तमे ने राइट ने निशानी करजो એટલે તમારે જવાબ લખવા સમયે તરત તમને જવાબ મળી જાય। ऑटो वाले ने लेखक को नई जगह पहुंचा दिया क्योंकि
એનો જવાબ આવશે ક, डॉक्टर ने क्लिनिक की जगह बदल दी थी। એનો જવાબ અહીંયા આવશે डॉक्टर ने क्लिनिक बदल दी थी। બીજું, बात करते हुए मोहन रुक गया और चुप्पी सी छा गई क्योंकि એનો જવાબ આવશે અ, कोई अवांछित घटना घटी थी। ત્રીજું, लेखक को मोहन की बात कहानी कथा सुन रहे ऐसी लगी क्योंकि એનો જવાબ આવશે અહીંયા અ, लेखक सोचने लगे कि कोई थानेदार ऐसा सहज व्यवहार कर सकता है। चौथुं, मोहन ने ज्यादा पैसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि एनो जवाब आवશે अ, मोहन चाहता था कि उसे इतना पराया न समझा जाए। प्रश्न छठो, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अहींया तमने अर्थ पण कहीश अने एनुं वाक्य पण कहीश। तमे एनो जवाब छे नीचे लखी शको छो, एनो अर्थ अने वाक्य तमे गमे ते बनावी शको अने अहींया विरोधी शब्दोनो पण नीचे जवाब लखवा होय तो पण तमे लखी शकशो। तो पेલું આવે છે पाला पड़ना, तो एनो आवशे संबंध जुड़ना। एनुं वाक्य बनशे मुझे पता नहीं था कि तुम जैसे लोगों से मेरा पाला पड़ेगा। दूसरा, असमंजस में पड़ना, एमां आवशे उलझन में पड़ जाना, निर्णय न कर पाना। एनो जवाब आवशे, एनो वाक्य आपणे बनावीए, आप कहाँ इलाज कराएंगे ऐसा पूछने पर पिताजी असमंजस में पड़ गए। त्रीजो आवशे दामन थाम लेना, तो एनो अर्थ शुं थशे? आश्रय लेना। तो एनो वाक्य बनशे बड़े भाई का दामन थाम कर लगा। ચાલો હવે આપણે છેલ્લો જે પ્રશ્ન છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિરોધી શબ્દ દીજીએ। વાંછિત, તો એમાં આવશે અવાંછિત, પરિચિત, અપરિચિત, સમસ્યા, સમાધાન, મસીહા, શૈતાન, પ્રીતિ, નફરત, સંતોષ, અસંતોષ અને શોષણ તો પોષણ। તો આ એના બધા વિરોધી શબ્દ હતા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આ પાઠ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ અને આ સ્વાધ્યાય પણ તમને બધું કરાવેલું છે। તો તમારે છે આ સ્વાધ્યાય પાકી નોટની અંદર છે આખું પૂર્ણ ઉતારી લેવાનું છે અને એક બે વખત આ વિડીયો પણ તમારે જોઈ લેવાનો છે, એટલે તમને છે એ ખબર આખો પાઠ છે એ સમજાય જાય, તો પ્રશ્નનો જવાબ છે તમને આપવા આવડી જાય। તો આ પાઠ આપણે અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ અને કાંઈ પણ ન સમજાય આ પાઠમાં તો ઓનલાઈન લેક્ચરની અંદર તમારે કંઈ પ્રશ્ન હોય તો મને પૂછી શકો છો। થેન્ક યુ।